يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مجاهد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأسلم القلب وانف وانفا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرف وردا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رافق بنا خير الخلق اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم
وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح سادتنا الصوفياء المصنفين الكتب أصحاب الراتب والحزب والأراد والأعداء الجميع، خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلم هاجر وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا البعلي كل صالح ولي، وإلى روح سيدي الحبيب قطب الملا سلطان الأولياء سيدي الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر وأصوله وفرهم، وإلى روح الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحج وفضل أصوله وفرهم، وإلى روح جميع مشايخنا حسن شيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب حسين بن صالح المحضر والحبيب عدرس الهندوان وأصولهم وفرهم، وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم وladhdallin. Amin. Biasanya kalau malam minggu ketiga baca Bidayatul Hidayah ya. Sekarang baca fikih dulu. Tanggung. Faslun furudut tayammum khamsatun. Fardunya tayammum ada 5. Al-awwalu yang pertama naglut turab, memindahkan debu. Al-thani yang kedua an-niyah, niat. Wahia dan adapun niat, niatus tibahatis shalah, niat diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Fa in kanatis salatu fardhan nawastibahata fardis shalah. Apabila yang ingin dilaksanakannya salat fardu, maka ditambahi nawaitu istibahata fardis shalah. Istibahata fardis shalah. Wa yajibu dan wajib qarnuha, membarengi. Apa ya? Ya membarengi ya. Barengan. Apa? Menyama, bersama, apa? Bersamaan. Biwad'il yadi ala turab, ketika meletakkan telapak tangan pada debu. Wastidamatuha dan apa? Continue apa namanya? Terus menerus. Niat itu jangan sampai putus, artinya ingatkan, hadirkan niat tadi sampai ila mashi syai'in minal wajhi, sampai mengusap sesuatu dari wajah. Asalisu dan yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u yang keempat mashul yadaini ma'al mirfaqin, mengusap kedua tangan bersama
siku, sikut, siku. Al-khamisu dan yang kelima at-tartib hakadha, dan yang kelima harus melaksanakannya dengan tartib, berurutan. Saya akan terangkan furudut tayammum. Sekarang kita akan menerangkan fardu-fardunya tayammum. Setelah kita membahas minggu kemarin tentang jabirah, ya, tentang apa namanya, perban. Sekarang kita akan menerangkan tentang fardu-fardunya tayammum. Fardunya tayammum di sini disebutkan ada 5. Yang pertama al-awwal naqlut turab, memindahkan debu. Artinya memindahkan debu dari tangan ke wajah. Dari tangan ke wajah. Jadi memindahkan debu di sini ada 2 cara. Ya. Memindahkan debu ada 2 cara. Naqlut turab, memindahkan debu ke wajah ada 2 cara. Yang pertama, an yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammum fayamsah biha wajahu ma'aniyatit tayammum. Memindahkan debu di sini tidak harus kita memindahkan dari tempat atau dari tanah atau dari bawah terus kita pindahkan ke wajah. Kalau misalkan di tangan kita sudah ada debu, kalau seandainya di tangan kita ada debu, lalu kita pindahkan, kita niatkan nawaitu istibahata fardhis shalah, lalu kita pindahkan ke wajah, itu boleh. Naklu di sini memindahkan bukan harus dari bawah atau dari mana, yang pokoknya yang ada debunya, tidak harus. Kalau misalkan di tangan kita sudah ada debu, kalau misalkan contoh sampean angin besar, debu lagi akeh, sampean mengkanan, terus begitu sudah ada debu, sampean niatkan nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, lalu sampean pindahkan ke wajah, itu juga boleh. Paham? Yang penting syaratnya memindahkan. Kalau misalkan tidak dipindahkan dari tangan ke wajah, contohnya misalkan lagi debu lagi banyak, angin lagi besar, sampai ning padang pasir atau ning di debu lagi ning di sampai niat nawaitu tayammum listibahatus shalah, makanan gedek-gedek, sah apa beli? Tidak sah, karena syaratnya adalah naklu turab, memindahkan turab ke wajah. Dan memindahkan turab ke wajah ini tidak harus dari tempat. Kalau seandainya di telapak tangan sampean ada debu, lalu sampean niatkan untuk nawaitu istibahata nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, sampean terus pindahkan ke wajah, itu sah. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, suratun naqli minal wajhi ilal yad, memindahkan debu dari wajah ke tangan. Dari wajah ke tangan. Bagaimana caranya? Bagaimana gambarannya? Contoh, sampean pertama sampean di tangan ini ada debu. Nawaitu tayammum listibahatus shalah fardhis shalah, nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, sampean pindahkan ke wajah. Setelah sampean tayammum, ya cukup sekali, ya cukup sekali, asal menyeluruh. Cukup sekali kalau sudah menyeluruh. Kalau belum menyeluruh ya kita tambahi.
udah menyeluruh wajah, tahu-tahu ada debu banyak. Bukan debu yang tadi kita usap di wajah, datang debu. Oke, misalkan sampai kayak bedak sampai yang debu, sampai kena debu banyak. Terus kamu pindahin dari wajah ini, ya, untuk mengusap kedua tangan, itu boleh. Paham? Tapi syaratnya debu yang ada di wajah ini bukan debu dari usapan yang pertama. Debunya datang yang baru. Paham? Insya Allah. Makanya ada kaidah wa farduhu naqlu turabin lau naqal min wajihi lil yadi au bil aksi hal. Ini. Ya, memang angel ya. Ada ruwet ya. Ya begini ya, syariatnya Rasulullah yang belajar syariat hukum itu memang ruwet, tapi insya Allah bisa menyenangkan hati Rasulullah. Jadi kita kadang bicara Nur Muhammad, sedangkan bahas tayamum aja nggak bisa, masalah najis nggak bisa, tapi udah bahas Nur Muhammad, Nur cahaya Rasulullah. Kita mau menerangin nur cahaya Rasulullah tapi bab najis nggak ngerti. Ini namanya orang dolim. Ya, kita bakal cerita Nur Muhammad, ya, kita arane wong dolim karena sampean beli paham ning najis. Misalkan, ya saya ngajarin Nur Muhammad ini segala macam arsy kursi, sampean bab najis saja orang paham, ya kan? Yaitu namanya ustadznya ustadz dolim. Itu bertanggung jawab kan. Makanya kita pahami syariatnya Rasulullah, baru kita cerita Nur Muhammad, insya Allah kita pun nempel kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya paham ya? Wa farduhu naqlu turabin lau naqal. Dan fardunya ini kalau kaidahnya wa farduhu naqlu, dan fardunya fardunya tayamum naqlu turabin, memindahkan turab lau naqal. Kalau seandainya memindahkan min wajihi, dari wajahnya untuk kedua tangannya, obil aksi hal, atau sebaliknya itu boleh. Contoh, sampean di tangannya sudah ada debu, ya, yang tadi saya gambarkan. Sampean di tangannya sudah ada debu, terus kamu niatkan nawaitu istibahata fardhis shalah, boleh. Atau dari wajah ini sudah diusap, terus datang debu yang baru, sampai tempelkan, lalu kamu usap di kedua tangan, itu boleh. Paham ya? Alhamdulillah. Terus yang kedua adalah an-niyah. Niat. Wahya adapun niatus istibahah. Niat istibahah. Apa sih istibahah? Niat untuk diperbolehkan sesuatu yang butuh kepada tayamum. Istibahah itu sesuatu yang butuh kepada suatu ibadah yang butuh harus memakai tayamum. Ngusap, megang Quran, wajib wudu boleh? Wajib. Tawaf wajib wudu. Terus apa lagi? Salat apa maning? Ya. Setiap sesuatu, setiap ibadah yang membutuhkan kepada tayamum itu namanya istibahah. Fa in kanatis salatu fardhan, dan apabila salatnya salat wajib, maka bagaimana niatnya? Niatnya nawa, berniat istibahata fardhis shalah. Nawaitu tayammuma lis tibahati fardhis shalah. Harus ada fardunya. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Kalau sampean sudah niat nawaitu istibahata fardhis shalah,
maka sampean boleh sholat fardu ain atau sholat sunnah yang lain. Satu kali kamu niat berarti satu kali kamu melaksanakan sholat fardu. Adapun sholat sunnah sampean mau 1000 rakaat ke Sayyidina Ali Zainal Abidin itu boleh. 1000 rakaat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Delengnya bega sampai puyeng bapak ya. Sampean delengnya bega puyeng. Apa maning wong sing sholatnya masya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. 1000 rakaat kita. Ya Allah. Boro-boro 1000 rakaat. Delengnya bega puyeng. Kayak ku betisnya ku mendi rasa. Ya. Jadi satu tayamum ketika sampean niat nawaitu tayamum listibahati fardhu shalah, maka satu kali tayamum satu kali melaksanakan sholat fardu. Sholat jenazah boleh nggak Beb? Boleh. Setelah sholat fardu sampean sholat jenazah boleh. Sholat sunnah boleh. Memegang Quran boleh. Ya, paham ya? Terus di sini diterangkan wa inna wastibahatan nafli awis shalah awil tawaf al mandubain aw salatil janazah istibaha bihadza tayammum as-salatul manduba wa tawaf al mandub. Kalau seandainya sampean niatnya begini, nawaitu tayammuma lis-shalah. Sampean tidak menyebutkan fardu shalah. Atau sampean niat nawaitu tayammum linaflis shalah, untuk sunah-sunah salat. Atau sampean niat nawaitu tayammum lis shalatil janazah, untuk melaksanakan salat janazah. Atau sampean niat nawaitu tayammum, saya niat tayammum untuk melaksanakan tawaf sunnah. Mana yang boleh kita lakukan? Maka semua yang kamu niatkan selain sholat fardu ain itu boleh. Selain sholat fardu ain itu boleh. Tapi kalau fardu ain dan kamu niatnya nawaitu tayammum linaflis sholat atau li tawaf al-mandub, tawaf yang sunnah, atau memegang Al-Quran, itu sholat fardu nggak boleh. Paham? Fardu ain khusus itu niatnya nawaitu istibahata fardhi shalah. Yang lain bisa masuk. Tapi kalau sampai niatnya sholat sunnah atau memegang Al-Quran, jenazah, apapun selain sholat fardu ain, maka boleh kamu kerjakan kecuali sholat fardu ain. Paham ya? Terus yang ketiga. Belum ya? Wajibu qarnuha, dan wajib membaringinya. Apa itu membaringinya? Nih, niat. Biwad'il yadi, dengan meletakkan tangan alat turab. Dan wajib niat tadi nawaitu istibahata fardhi shalah dibarengi dengan meletakkan kedua telapak tangan di debu. Kalau belum ada debu. Kalau di tangannya belum ada debu. Kalau di tangannya sudah ada debu, yang langsung aja niat. Paham? Wajib membarengi niat ketika meletakkan kedua tangan di debu itu kalau belum ada Tapi kalau sudah ada debu di kedua telapak tangan, maka kita langsung niat saja. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Paham ya? Wajib membarengi itu ketika di tangannya sudah tidak ada debu. Nawaitu tayammum listibahati fardhi. Paham ya? Dan wastidamatuha ila massi syai'in minal wajhi, dan wajib terus menerus niat itu dihadirkan sampai sampean mengusap bagian daripada wajah.
Nawaitu tayammum listibahati fardhu shalah. Sampean jangan sampai mikir sing sajen. Ya, ini kan sudah dibahas ya. Sampean misalkan di pertengahan perjalanan kedua tangan ke wajah ini sampean hilang, tidak tidak menghadirkan niat yang tadi dibaca, begitu ngusap sampean tidak sah tayamumnya. Paham? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, tapi al-mu'tamad yang disepakati oleh ulama, perkataan Imam Ibn Hajar mengatakan tidak sah kalau seandainya azabat, artinya hilang niat tadi, tidak dihadirkan ketika perjalanan kedua tangan ke wajah ini, hilang. Begitu mengusap wajah, walaupun sampean ingat sudah tidak sah. Walaupun sampai muka ingat, oh iya niat tadi dihadirkan lagi, sudah tidak sah. Ini yang mu'tamad Imam Ibn Hajar. Tapi kata Imam Romli, ya, oh nggak apa-apa. Walaupun sampai di pertengahan jalan ini lupa, niatnya lupa, tapi begitu sampai di muka ingat lagi niat tadi, kamu usap, nggak apa-apa, kata Imam Romli. Ala kulli hal ikhtilafu ummati rahmah, ya, perbedaan pendapat umatku ini ada rahmatnya, ya. Terus paham ya? Di sini ada satu masalah. Lau tayammama biniyat istibahati dhannan anna hadatsahu asghar. Bagaimana kalau seandainya ada orang niat, dia menyangka bahwa dia punya hadasnya hadas kecil. Dia menyangka bahwa dia punya hadasnya cuman hadas kecil. Fabana annahu akbar, lalu nampak jelas bahwa dia punya hadas besar. Awil akas, atau sebaliknya, sampean menyangka bahwa punya hadas besar, akan tetapi pada hakikatnya kamu punya hadas kecil. Apakah sah? Niatnya sah. Yang penting nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah, sama sah. Li'anna mujibaha muttahid, karena yang mewajibkannya satu. Wahwa tayammum adalah tayammum. Bi khilafi malau ta'ammada dzalik litala'u bihi. Berbeda kalau memang diniatkan untuk bermain-main. Ya. Ngeceh herane. Kalau bermain-main ya tidak boleh. Oh, sampean punya hadas besar, sampean diniatkan nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah atau listibahati fardhi shalah, di sampean dipikirnya kamu punya kamu tahu bahwa kamu ini punya hadas kecil, hadas besar, tapi di pikiran kamu hadas kecil aja nggak apa-apa, kita wudu tayamumnya. Itu kalau bermain-main tidak sah. Paham? Insya Allah. Terus yang ketiga, yang keempat, tiga, Beb. Tiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Mengusap wajah. Kewajiban atau fardu yang ketiga adalah mengusap wajah. Yang bawah paham le. Jangan main-main yang di bawah. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Mengusap wajah dalam tayammum tidak sama seperti membasuh wajah di dalam wudu. Kalau di dalam wudu, kalau misalkan ada jenggot tebel, ya, tipis, kita harus wajib menyelahi. Tapi kalau dohir dan batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Tapi kalau misalkan jenggotnya tebal, kalau di dalam wudu, yang wajib hanya yang nampak. Yang batin tidak wajib. Akan tetapi sunnah di selain. Beda di dalam tayammum. Kalau di dalam tayammum, wala yajib isalut turab ila batinish sya'ri wa in khaffa.
tidak wajib menyampaikan turab itu ke batinnya rambut walaupun tipis. Tipis kayak kita lah, tipis gini mancing emang. Tipis apa tebel? Hah? Tebel. Siapa sing tipis? Misalkan ada orang jenggotnya tipis, ya. Karena dia tayamum, dia pikirnya kayak seperti wudu, wajib menyampaikan air itu ke sela-sela. Kucek-kucek nggak wajib. Ya, malah makruh. Paham ya? Bal wala yundab, dan tidak sunnah lima fihi minal masyaqqah, karena apa? Susah, karena debu. Paham ya? Terus yang keempat. Yang keempat adalah mashul yadain ma'al mirfaqin. Mengusap kedua tangan sampai siku. Caranya bagaimana? Caranya. Ini caranya yang agak ini ya. Saya contohkan. Caranya itu wa kaifiyatuhu al-mandubah, cara yang bagus, yang afdol, yang aula, yang sunnah. Bagaimana? An yadha'a asabi al-yusra siwal ibham, meletakkan tangan telapak tangan kiri di tangan kanan bawah, kecuali jempol, ibu jari, ya. Ini jempol jangan ditempel. Ala duhuril asabi'il yumna, di dohirnya jari-jari yang sebelah kanan. Kalau ini kan batin nih, yang dohir kan ini, ya. Siwal ibham, kecuali ibu jari. Bihaitsu la takhruj anamilul yumna an masabbahatil yusra, sekiranya jari-jari yang kanan ini, dari tangan kanan ini tidak keluar dari jari-jari yang empat ini tidak keluar, gitu. Tempelkan begitu ya. Ini diem. Wa yamurruha alal yumna, lalu dijalankan ke kanan, ke atas, ke bawah. Fa idza balagal ku, kalau sekiranya sampai ke ku itu tulang yang ada di jempol. Ini tulang alku ini ku. Makanya orang yang nggak paham syariat tapi bicara Nur Muhammad katanya lahir fulku min bu'uh. Ajar kata orang Hadramut, nggak paham dengan tulang ku sama bu di sini, bu di jempol, ku itu ini. Begitu sampai ke sini baru yadhummuha. Fa idza balagal ku dhamma atrafa asabihi ila harfid dira. Begitu sampai ke sini, nih tulang ini jempol baru digenggam, diceketem Pak? Hah? Enggak, jempol jangan nempel, digegem, diceketem, gegem. Wa yamurruha ilal mirfaq, terus jalankan ke siku. Nah, ya terus ya. Tsumma yudiru batina kaffihi ila batnid dhira, lalu diputar. Tapi jempol tetap jangan nempel. Tetap jempol jangan nempel. Wa yamurruha alaihi rafi'an ibhame, dan dia jalankan ke bawah atau ke atas ya. Ke atas, jempol ini jangan nempel. Wa yamurruha alaihi rafi'an ibhamahu, dan dia jalankan ke atas dan ibu jarinya diangkat, artinya diangkat jangan nempel. Terus ya. Fa idza balagal ku, kalau sampai ku tulang yang ada setelah jempol ini ya,
Nih, bagian sini. Amarra ibhamal yusra ala ibhamil yumna. Lalu menjalankan ibu jari kiri ke ibu jari kanan. Paham ya? Aduh. Sama. Kirinya pun begitu. Ya, sampai sini. Ya, di ceketem. Terus jalan sampai ke sikup diputar. Pokoknya jempol jangan sampai nempel. Terus sampai ku baru di ibu jari ketemu ibu jari. Paham? Lemes. Kemudian sunnah lagi ya. Tsumma yamsah ihdar rahataini bil ukhra nadban. Sunnah lagi setelah selesai batnur raha, telapak ini dengan telapak kanan dan telapak kiri diketemukan. Nah, ya. Sunnah. Enggak wajib. Paham ya? Insya Allah. Ayo lanjut. Yang kelima adalah at-tartib hakaza. Artinya harus berurut. Anna min arkani tayammum at-tartib baina masil wajhi wa masil yadain sawa'un kana tayammum anil hadatsil asghar awil akbar. Falau lam yurattib bi an masahal yadain tsumma al-wajh sahha masul wajhi faqat. Artinya harus tertib. Kalau misalkan tangan dulu terus wajah, sah boleh? Yang sah mana? Wajah itu pun kalau dibarengin niat. Kalau nggak dibarengin niat sah boleh? Wajahnya pun tidak sah. Jadi sah wajah itu kalau pas ngusap wajahnya dia niat. Tapi kalau misalkan tangan dulu terus wajah, terus begitu ngusap wajah tidak niat, ya tidak sah semua. Kalau misalkan tangan dulu terus wajah, begitu wajah sampai niat, itu sah wajahnya, tangannya belum sah. Terus sahha masul wajhi faqat wa yu'idu ba'dahu masal yadain. Kemudian yang tangannya terus diusap lagi. Wala yajibu tartib bainan naqrain bal yusan. Hadas asghar dan hadas akbar itu sama caranya. Hadas asghar wudu artinya hadas kecil dan hadas besar. Beb caranya gimana? Sama enggak? Tayamum hadas kecil, tayamum hadas besar. Sama. Beli digerujuk beli. Oh iya, yang untuk sebenernya kok. Bukan permintaan, soalnya langkah suara nih Bang Wadon. Biasa ke arah rembu. Bu, paham? Oh, iya, juga. Mik. Sik. Ya. Ini sebelum saya terangkan ke ibu ini, ada satu ini. Kalau misalkan kadang orang tahu bahwa mengusap memindahkan debu itu kan harus dua biasanya. Orang tahu kan? Ya, tempel. Ya, misalkan tempel. Terus kan usap wajah. Terus tangan. Intinya, walaupun misalkan dengan satu tepukan tangan sampean bisa ke wajah menyeluruh, itu nggak apa-apa, sah. Terus kirinya karena debunya nggak ada cuman debunya cuman dua tangan, satunya di kiri, ya, cuman satunya tetap nepak lagi. Paham lih? Jadi tidak harus setiap membasuh anggota tayamum itu dengan kedua tangan, dua pukulan telapak tangan.
Walaupun satu, misalkan gini, tepak ya, terus sampean dengan telapak tangan ini yang kanan sampean usap, sampean bisa menyeluruh, sah nggak apa-apa. Yang satunya diusap ke kanan, ya. Terus yang kirinya tepak maning, tetap tepak lagi untuk ke kiri. Itu boleh nggak, Beb? Boleh. Paham ya? Nah, sekarang Ibu, caranya Bu, caranya ketika tayamum mengusap kedua tangan, pertama tangan kiri jari-jari selain ibu jari, ibu jari yang sebelah kiri, selain ibu jari itu ditempel di telapak jari-jari yang luar sebelah kanan, begitu. Sekiranya sosok kita ngomongan, sekiranya ya ujung dari jari-jari yang kanan ini tidak keluar. Kalau misalkan begini, itu nggak boleh. Jadi jari-jari yang kanan itu nggak boleh keluar dari telunjuk di sebelah kiri. Pas. Kalau misalkan keluar mungkin offset berarti. Offset. Sering sampean offset KB ya. Offset. Jadi harus pas. Nggak boleh keluar dari telunjuk. Penuduk. Terus kalau sudah pas baru jalan ke bawah. Terus ya. Tapi ibu jari nggak boleh nempel. Ibu jari ini nggak boleh nempel. Gini. Jempolnya bloli nempel. Terus jalan ke atas. Ke bawah. Mainin dhuwur bae. Jalan ke bawah. Begitu jalan ke bawah sampai ke ku itu tulang setelah jempol. Pergelangan nih. Ada tulang kan di sini kan? Begitu sampai ke sini digegem. Diceketem. Ya. Diceketem. Gel ya lumayan ya. Ya, digegem. Digegem. Terus jalan ke bawah. Digegem. Sampai ke sikut. Begitu sampai ke sikut diputar. Diputar tetap gegem. Tapi tetap jempol bloli kena. Bloli nempel. Karena kok jate jempol ketemu bari jempol. Terus jalan, jempol masih diangkat. Begitu sampai tulang yang setelah jempol baru ditempelakan jempol bari jempol. Paham? Yakin? Benar? Serius? Demi apa? Kan makan dia. Iya. Ada. Insyaallah aja. Paham ya? Insya Allah. Lanjut beli gini. Hah? Lanjut beli. Wis. Hah? Hah? Masih patang lembar maning. Cukup ya? Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afiyatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a
والدرج يا رسول الله سلام عليك شاني والدرج أهل بيت المصطفى التوري هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله يا رب في شاني والدرج وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل عدا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من